Good morning, all of you students. In this class, I'm going to discuss with you the next topic that is related to the database management system. That is file means the file-oriented system here. Before going to the concept, first we need to recall what is a DBMS database here. Okay, I took 2 to 3 classes to explain the meaning of database management system. Okay, what is a database management system here? DBMS stands for database management system, and this is one of the software. DBMS is one of the software. That software is used to manage the database in a correct manner, in a good way ಒಳಗ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ Oracle and MySQL. Oracle and MySQL are the two types of database softwares. Sorry, DBMS softwares. Apart from these, there are many softwares are there. Only I took 2 examples, that is Oracle and MySQL. Okay, using this kind of a software, this kind of a general purpose software, we can manage the database in a correct way, in a good way. Okay, now what is a database here? Database is a interrelated collection of data. It actually is a collection of interrelated data. Whatever the data are there, no, that are in the form of rows and columns, we can say, or that is in the form of tables. Okay, or data are stored in a table in the form of rows and columns. So we can add, we can delete, and we can modify, or we can retrieve the information from this kind of a tables. So all the tables, it may be one table can be communicate, or one table can relate it to another table, or a 2 table can relate it to other tables, or many table can be related with the many tables. Okay, there is a relationship is occurred between the different types of tables. We can call that is a relationship between the tables. So this kind of a tables are stored in a one place, a huge amount of a space, we can call that is a database. Okay, that is DBMS and a database. After that, we learn about the evolution of the database management system. So in the 1970 E-coded by the IBM company introduced the DBMS management system first. Okay, in the 2000 year, now DBMS softwares are, many DBMS softwares are available. You can use that kind of a softwares, and you can manage your database in a correct way. Okay, before they develop that kind of a software, file oriented ಅಂತ ಅಂತಿದ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ಇದು ಫೈಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್? ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿನ್ರಿ ನಾನು? ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದು we cannot touch, that is a tangible intangible ಗೊತ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, tangible intangible means we cannot touch. So database ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. Only we can understand what is a database here. Okay, so before the database, actually the data are stored in a file ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. Actually, take one good example. Assume that for your college ಒಳಗ database ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. All the information of the students are managed in a files. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ serial number, second row student name, third row address of the student, fourth row and which sem he is studying in which sem, and the fifth row the address and phone number. So like that. Okay, all the information of the students, or any information, every information of the college is stored in a one file. We can call that is a file oriented system ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರಿ. Now actually that contains some many disadvantages. Which kind of a disadvantage? There may be a chances the fire can be occurred, all the files are burn ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ. Otherwise ಜೋರಾಗಿ ರೈನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆರ್ ಬಹಳೆ ದಿನ ನೀವು ಪೇಜ್ಗಳು ಇಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಜಿಗ್ಸತ್ತೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ಏನ್ರಿ ಅವು ಹರಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಪೇಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ರಿ, ವಯಸ್ಸು ಭಾಳ 4-5 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಏನೋ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ
ಹರಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತಾವೆ. So that kind of a disadvantages are occurred in that kind of a traditional file system. So that's why the software engineers, they introduce the database. So after they introducing the database, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾಕ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, DBMS ಅನ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. So in this class I am going to discuss with you the file oriented system here. If oh my god, it's okay. Wait guys, okay, I am sharing the screen. If it is visible, you can raise your hands guys. It's visible? Okay, it's visible. Now now the next concept is file oriented system. Okay, this is old system of handling the data. The new version of the handling the data is one kind of a database guys. Database ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, database ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಾತ್ತೀರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. database ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ರೀ, ದೊಡ್ಡದು ಒಂಥರ ಕಂಟೈನರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ that is not a physical container guys. Actually we need to create that kind of a database. We cannot touch that kind of, okay, every information about a student or ಯಾವುದೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? your Instagram, Facebook, other kind of websites are there, no? When you are accessing the all the data, assume that a file which kind of a Facebook database. Facebook is one of the application, software application. So in that software application, which is also containing its own database, that is FB database. So FB database contains all the information of the users, those who are holding the account. FB account ಯಾರ್ಯಾರ್ದದ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ರಿ. ಏನೇನ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ನೇಮ್, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ್ರೊಳಗಿರುತ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. FB is one of the application. That application contain its own database. Okay, ಬಟ್ that database ಆ FB ಒಳಗಿರೋ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಏನ್ರಿ, ಪೇಜ್ ಒಳಗ ಹಿಂಗ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ಬರೀತಾರೇನ್ರಿ? ಹಂಗೇನು ಇಲ್ಲ ರೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾರೀ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಡೇಟಾ ನೀವು ಪೇಜ್ ಒಳಗ ರೋಸ್ ಕಾಲಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇದು ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆದು, ಇಷ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ನಮಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾನು ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ ಎದಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತೀರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ನೋ, which consumes a lot of time. So that's why that is ಆ ಹಂತದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಈಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದು ಅಂದ್ರೂ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ ಆ ಫೈಲ್ ಒಳಗ ಹಾಕಿಡುದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ನೀವ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ವರ್ಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಒಳಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಓಕೆ, now let us see what is exactly the file oriented system here. This is the old system of handling the data. To handle the data, this is one of the old system. Okay, the file oriented approach involves creating a set of files
needed for each transaction processing application such as a sales or a purchase. Actually, the file oriented system is one of the approach. Why it is used to create a set of files. Okay, ಬಹಳಷ್ಟು files create ಮಾಡಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ as need for each transaction processing application such as a sales or a purchase. If any transactions takes place in your business, okay, assume that in a firm, in a company, or in a business, if any transactions are takes place, it may be a sales information, it may be a purchase information, all transaction, the file oriented which create a set of files. For example, a sale is done in a business, sales file is created, and purchase is done, purchase. If for example in a journal entry, this is a collection of all the accounts. Ledger, this is a different, ನೀವು ಗೊತ್ತಾ ಲೆಡ್ಜರ್ ಜರ್ನಲಿಂಗ್ ಕಲ್ತೀರಿ. ಜರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಾಮ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫರ್ಮ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, every account can be maintained in a journal. But in a ledger, the whatever the in a general accounts are there, no, we need to maintain separately. Shams account, Shams bare purchase account bare, electronic accounts like that. So like that, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಫೈಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, a set of COBOL programs and data files are created to satisfy the information need of each application. Why we need to create the file here? A set of COBOL programs. COBOL, this is one of the programming language, guys. Okay, ee programming language use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು whatever the data files are created, no, ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದೈತಿ, ಇದು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತು, ಸೊ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಇದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಓಕೆ, don't left guys, don't exit the class, sir taking the assignments. Okay, sorry, sir taking the attendance. Each application files and programs are created and maintained independent of other applications. Okay, whatever the applications, for example we need to create the files for each and every applications. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಂತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay, each application files and programs are created and maintained independent of their other applications. Any doubts guys? File oriented systems, file oriented system that is actually used to create, actually maintain the handling the data only. Actually file oriented system can be, this is one of the old system guys, this is one of the old software. Actually why we need to use this kind of a software? To handle the data in a systematic order. Okay, we can create the different kinds of files, for example sales files, for purchase files in an applications. Okay, we can maintain it in a systematic order by using a file oriented approach. And you can use the COBOL program, and whatever the data are created, data files are created, no, why? Because for each application, to maintain the information of each application, we need to create the files here. Now each applications, whatever the how many files are created for each application, the files are not connected with each other, means the both files are interrelated, sorry, that are not interrelated, that are totally independent. So this is called as a file oriented. And what are the problems, what are the disadvantages of a file oriented system? ನೀವು ಫೈಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದಾವ್ರಿ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಡೇಟಾ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಿ, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಓನ್ಲಿ I explain you, each application files and programs are created and maintained independent of other application. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ FB ಅದರಿ, okay, ಇನ್ನೊಂದು ಏನದರಿ WhatsApp ಅದರಿ. These are the two types of applications here. These are the two types of applications. So we need to create the data files for each application. Okay, ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಫೈಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಫೈಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧ ಇರಬಾರ್ದು. Okay, like that, this is one of the sharing of the data across the applications. For example, nowadays the FB and Instagram are merged. Okay, actually FB ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಾರಿ. ಗೊತ್ತದ ಬಹಳ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ರಿ. FB ದವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಾರ, ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೂ ತಗೊಂಡಾರಿ. ನೆನ್ಪಿದಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗಾರೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾಕೆ FB ಬರ್ತದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ FB ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ FB ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ,
ವಾಟ್ಸಪ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆದವ್ರು ಯಾರು ಡೆವಲಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರೆದವ್ರು ಯಾರು ಓನ್ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ದು. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಫ್ ಬಿದವರು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಹಾ ಆಯ್ತು ತಗೋರಿ ಅಂತ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಯಾವುದು ಎಫ್ ಬಿದವರು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನು ಎಫ್ ಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಬಿ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೊದಲು ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಇದ್ದು ರೀ. ಇದು ಬ್ಯಾರೆದವ್ರದ್ದು ಇತ್ತು, ಇದು ಬ್ಯಾರೆದವ್ರದ್ದು ಇತ್ತು. ಯಾರು ಎಫ್ ಬಿದವ್ರು ಎರಡಿಗೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಎಫ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲೌ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನವ ಡೇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೀವು ಇಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಳಗ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಫ್ ಬಿ ಒಳಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಬಿ ಒಳಗೂ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಫ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರೆ ಮುಗೀತ್ರಿ. ಎಫ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರೆ ಹಂಗ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಈಗ 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಯಾವುದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಎಫ್ ಬಿದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವಾಟ್ಸಪ್ದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಈ 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಡೇಟಾ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವು 3 ಒಂದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಇವು 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದೇ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಂದೇ ಕಂಪನಿದಾದು. ಯಾರ್ದು, ಎಫ್ ಬಿದವ್ರದೇ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನು ಎಫ್ ಬಿದವ್ರದೇ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ನು ಎಫ್ ಬಿದವ್ರದೇ ಆಯ್ತು. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಇವು 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಅದಾವು. ಆದ್ರ ನಾವು ಫೈಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫೈಲ್ 3ಕ್ಕೂ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟೇ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಪೂರಾ ಒಟ್ಟು ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ is one of the, they are taking, consider this one as a demerits. Demerit is nothing but a problem or a disadvantage. Okay, there is no sharing of data across the applications. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಏನು ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 3 ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಡೇಟಾ. ಏನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ರಿ, ಎಫ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಶೇರ್ ಆಗ್ತತಿಲ್ರಿ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಡೇಟಾ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನೀವು, ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ರಿ, ಎಫ್ ಬಿ ಒಳಗೂ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ disadvantage here. There is a no sharing of a data across the applications. Independent among the applications result is redundancy, that is duplication of information. This consumes a lot of storage space. Independence among the applications result in a redundancy. Independent ಇರುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, this is one of the, ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. Rajashri raising your hand. Why? Any problem? Any doubt, guys? Rajashri? Okay, let us explain this second point, that is independence among the applications result in a redundancy, that is a duplication of a information. Okay, no. Independence among the applications result in a redundancy. For example, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಫ್ ಬಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅದ ರೀ. ಓಕೆ, ಇವು 3ಕ್ಕೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೂ ಏನ್ ಹೆಸರಿಟ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೂ ಸೌಮ್ಯ ತಳವಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಎಫ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಳಗೂ ನಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ತಳವಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಎಫ್ ಬಿ ಒಳಗೂ ಸೌಮ್ಯ ತಳವಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಬೇರೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಬೇರೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಅವು ಒಟ್ಟಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನ್ರಿ ರಿಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರ ಇವು 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಇದ್ರದ್ದು ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಇದ್ರದ್ದು ಡೇಟಾಬೇಸ್, ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಟ್ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಏನದ ನಮ್ದು ಸೌಮ್ಯ ತಳವಾರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಿದ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಬಿ ಒಳಗ ಸಾರಿ ಏನ್ರದು
ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಳಗ ಸೌಮ್ಯ ತಳವಾರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ನೇಮ್ ಏನ್ರಿ ಸೌಮ್ಯ ತಳವಾರ್ ಏನ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗ ನಾ 3 ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗ 3 ಸತೆ ನಂದು ಸೌಮ್ಯ ತಳವಾರ್ ಅಂತ 3 times it is stored in a database. Okay, that is called as a duplication of information that consumes a lot of space. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸತಿ ಹೆಸರು ಕೂತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಿಲ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ತಿಳಿಲಾತ ಹಾಕಿದ್ದು ಸೌಮ್ಯ ತಳವಾರ್ 3 ಸತಿ ನಂದು ಹೋಗಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. 2 ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಗತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು proliferation files resulting from each application creating its own file, number of files increase and thus maintain become difficulty. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನರೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀನೇ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಾವ್ ಏನರೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಂತ್ರಿ. ಡ್ಯೂ ಟು proliferation of files resulting from each application creates in its own file, the number of files increases. ಅದಕ್ಕೆ ಓನ್ ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ ಅಂಡ್ ದಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, FB ಒಳಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸತೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಸತೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ, ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸತೆ ನೀವೇನೋ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ನಿಮ್ದೇನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ XYZ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ, XYZ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಣ್ಣ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗಳು ಕೂಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೂ ನೀನೇ FB ನೀನೇ ತಂತಾನೆ ನೀನೇ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಷ್ಟು ಫೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ FBಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ ಅಷ್ಟೂನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತ. ಓಕೆ, ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ದಿನ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ FB ಅದರಿ, ನಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅದ, ನಿಮ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅದರಿ, ಅದೇನಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಂಡಾರ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವೇನೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, which required at least 3 to 4 years to complete that kind of a project, guys. Okay, assume that Instagram is having a many features right now. Nowadays the Instagram having a each and every features. ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅದನ್ನಷ್ಟು ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಾರೆ, ಅವ್ರು ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. Files needed for a new application must be created from scratch since sharing of existing files is not possible. Okay, files needed for a new application must be created for scratch since sharing of existing files not possible. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದ ರೀ, ಯಾವುದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಭಾಳ ದಿನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅವರು, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4-5 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಏನಾದ್ರು ರೀ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಭಾಳ ಇದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೇಡ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಹೊಸದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೊಸಾದ್ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅಂತದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಪೋಸಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ನೋ, ಸೊ ಫೈಲ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೊಸದು ಹಳಿದ್ ನೋಡೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಭಾಳ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದಾವ ಅಂದಲ್ಲ, ಅಂತದೇ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೊಸಾದ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂತದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರತ್ರ ಎಂತದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತದು ಓಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ನೋಡಿನೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ ಅವರು. ತಿಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಅದ ರೀ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಯಾವ್ದೊಂದು XYZ ಕಂಪನಿದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ರಿ.
ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಲೋ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಳ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದಾವೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೆನಿ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಂಥದೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಇಂಥದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇದು ಏನು ಅಂತ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇದು ಏನು ಅಂತ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗೆ ನಮಗೆ ಹೊಸದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಫೈಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದ್ರ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದ್ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು, ಏನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಹೊಸದ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರದ್ದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫೈಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತಾರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. there is a less number of security, there is a less securities available in a files. Why? Because files contains the very important data about the application. So that's why these are the different kinds of why. Because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಫೈಲ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೇಟಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಅ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋದು ಭಾಳ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ರೀ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಫೈಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. So these are the demerits of file oriented system. Any doubts guys in a file oriented systems? Actually this is also used for handling the data. If suppose you are handling the data, then some of the problems can be occurred. These are the some of the disadvantages. Any doubts guys in a file oriented systems? This is actually theoretically guys, I know. Okay guys, this is the end of your class. In the next class I come up with the models of the DBMS. There are actually 3 types of models are there. I will explain in the next class. So don't miss the next class guys, and this is a very important unit also. You need to learn about the DBMS. Okay, thank you. Bye all of you. This is the end of your class. Bye all of you.